Good evening and Assalamu alaikum. Welcome to Be World webinar session number 76. Thanks a lot to today's presenter, Farhana Khan, and co-presenter for today's session, Reshmi Coelho, for giving your valuable time to conduct a very important session in Be World. This is session number 76. Thanks a lot to all respected attendees who are the core strength of Be World. And thanks being with Be World since the establishment in 2023. From today's session, we'll learn from our speaker, today honorable speaker, Farhana Alam, how to be aware. Farhana Khan. Farhana Khan. Okay, how to be aware and take care of our mental health and manage our stressful workplace, which is everybody suffering. So let's know the brief of today's speaker, Farhana Khan. The short biography will be read by Fatin Ilham Sinan, grade 12, International School of Shafat, Al Ain. So Fatin Ilham Sinan, are you available here? Yes. Okay, start the short biography. Thank you. Farhana Khan, a Dubai Health Authority licensed behavior therapist, worked at Dubai Healthcare City for 17 years as a senior behavior therapist. Recently, she took a temporary break from DHCC to focus on her own business and engagement with the Smart Life Foundation. Currently, she serves as the head of the Smart Living Project at the Smart Life Foundation. The Smart Living Project focuses on community awareness and well-being in the following area: mental health and emotional well-being, stress management, drug, smoking and alcohol abuse awareness, pranic healing, yoga and fitness awareness, personal financial management, legal awareness, do's and don'ts, safety and smart responses during challenging situations. Her team consists of 16 professionals, including psychologists, panic healers, yoga trainers, and lawyers. They regularly visit different labor camps to conduct awareness sessions for our collar brothers and sisters, aiming to improve their lifestyle, emotional balance, and overall mental well-being. Okay, thank you very much, Fadil Ilham Sinan, for presenting the short biography of Farhana Khan. So I just like to mention the total time of the presentation will be approximately 60 minutes, and then question and answer session will be for 30 minutes. So let's start with the presentation. Ms. Farhana Khan and your team, you can start the presentation, and good luck for this session. So everybody is requested to mute the mic. Who will ask the question and answer during this session, you can unmute. So you can start. All right. Assalamu alaikum and good evening, everyone. First of all, I would like to thank Mr. Reza Rahman and the moderator for your kind words and such a wonderful introduction about me. I have my colleague here with me who will be presenting some stress management, breathing exercise, and meditation at the end of my session. And she will, I would kindly request Ms. Rashmi Coelho, if you could give a brief introduction about yourself. After that, I can start my part. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. I'm very happy to be here. Thank you, Farhana, for inviting me. And thank you, the host, for doing a wonderful introduction for Farhana, because it is nice to hear it. When people put in so much effort, when it gets acknowledged, I think it's a privilege and it's a blessing. I'm extremely happy to be here and participate in this wonderful evening. Along with Farhana, I'm just hoping that we will be able to help you all
I'll be able to help you all with stress release. So be sure we are putting in all the efforts to make this time that you have given us a successful event. Thank you, Farhana. Thank you, Rashmi. She's an integral part of my Smart Living project. I'm truly grateful towards you for being here with us today. Thank you, Rashmi. All right, my dear participants, as you all know, today I'll be talking about mental health, well-being, and stress management. So I will take you all to the presentation. Please stay with me. Okay, can you see it? If someone can confirm if it's clear. Yes, we can see the first page. Okay. Thank you for your patience. Okay, now let me give you a heads up about what we'll be talking today. The key points would be what is mental health well-being, importance of mental health well-being, causes of mental health related conditions, symptoms of mental health conditions, stress management techniques, coping and calm down strategy, breathing exercise and meditation by Rashmi Golho. And at the end of the session, we will conduct question and answer session. Defining mental health. What do you mean by mental health? Amra mental health bolte ki bujhi? Sorry, Rashmi, sometimes, I have to explain in my own language. Mental health is the condition of your mind. Mental health well-being means emotional, psychological, and social well-being. Good mental health is when you feel you can manage your stresses, work productivity, adjust to changes or situation, and use your abilities. To understand better about the definition of mental health, I'll be showing you two different pictures. Picture number 1 and picture number 2. You can see those two pictures and compare the difference. এখানে আমি দুটা ছবি দেখাবো। দুটা ছবি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে কোনটা সাইন অফ ভালো মানসিক স্বাস্থ্যের ছবি এবং কোনটা ভালো মানসিক স্বাস্থ্যের ছবি না। এই ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন in these pictures, as you can see, people are not happy. It's not a happy picture, right? One of them is crying, the other one is depressed, they look sad, they don't know what to do, they're hopeless, they feel hopeless about their life. So it's not a happy picture at all, right? Now I'm going to move to the next picture. Yes, as you can see in this picture,
people are so happy. They're smiling, they're highly energetic, they're positive, their social interaction is amazing, they're having family time, they're enjoying with their friends, colleagues. Yeah, so definitely it's a sign of happy picture. And this means this picture is a sign of good mental health. But the previous one is not the sign of good mental health. So what do you mean by good mental health? Means positive energy, enjoying your life, you're happy, you're smiling, and you're sharing your joys with others, right? So this is what we understand about good mental health. Now let's move to the next slide, the importance of mental health well-being. A healthy mind leads to make the right decision and builds confidence. Of course, when you're happy, when you have no stress, then you can choose the right decision for your life, right? And you can lead your life with full of confidence. Mental health can impact our feelings, thoughts, actions. Of course, when you're happy, you can manage your stress in calm manner, right? But when you're agitated, you're anxious, you're stressed, your expression will be different, your behavior at others will be different. You might shout, yell at your loved one. That's a very small thing. আপনি যখন আপনার মানসিক অবস্থা যখন খারাপ থাকবে, নানান ধরনের দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে আপনি যাবেন, তখন দেখা যাবে ছোট ছোট কারণে আপনি রাগ হয়ে যাচ্ছেন, আপনার প্রিয়জনদের সাথে আপনি খারাপ ব্যবহার করছেন, বন্ধু বান্ধব সবার সাথে, এবং আপনার চিন্তাও তখন আপনি সবকিছুতে আপনি নেগেটিভলি চিন্তা করবেন, এবং আপনি যে কাজগুলো করবেন, যে ডিসিশনগুলো নিবেন, ওই সময়টাতে হয়তো ওটা আপনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে। Improve social relationship. You know, if you're happy, positive, energetic, then your relationship with others will become more fruitful. If you're not well psychologically, then you will show your rude behavior towards others, right? And people may avoid you because of your grumpy face, mood swing. That's how it is. And when you live in a continuous stressful situation, it can decrease your immunity level, and frequently you will catch cold and become sick, and allergic attack, you know, like virus and bacteria and allergic attack and so on. We often tend to focus more on physical health than mental health. For example, if we feel sick physically, even if we suffer from flu-like symptoms, we run to the doctor, right, to heal it ASAP. Unfortunately, some of us ignore it while we experience mental health condition, unless it goes really beyond our control. So mental health and physical health both are equally significant for a happy, balanced life. And when you ensure well-being for both sides, your life expectancy will definitely increase, right? তো আমি যেটা বলছি ভাইয়া, আপনি যখন মানসিকভাবে আপনি পজিটিভ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, তখন আপনি জীবনের সব ক্ষেত্রে আপনি একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আপনি সক্ষম হবেন। এটা আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়াবে।
যখন আপনি মানসিকভাবে খুশি থাকবেন, পজিটিভ থাকবেন, আর মানুষের সাথে আপনার সম্পর্কটাও সুন্দর থাকবে। শুধু তাই না, যখন মানুষ মানসিকভাবে সময়টা খারাপ যায়, স্ট্রেস, দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যায় কন্টিনিউয়াসলি, তখন কি হয়, তার ইমিউনিটি সিস্টেম তখন লো হয়ে যায়। ফ্রিকুয়েন্টলি দেখবেন যে আপনি আপনার ঠান্ডা লাগছে, আপনার ফ্লু হচ্ছে, আপনার অ্যালার্জিক রিয়াকশন হচ্ছে, বা আদার মেডিকেল সমস্যা হচ্ছে। সব দিক দিয়ে আপনার ফ্রিকুয়েন্টলি প্রবলেম আপনি ফেস করবেন। আর আপনি যদি মানসিকভাবে খুব খুশি থাকেন, পজিটিভ থাকেন, এনার্জেটিক থাকেন, তখন দেখবেন যে আপনার ইমিউনিটি সিস্টেমও স্ট্রং থাকবে। আর লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, আপনি যখন খুশি থাকবেন, এটা একদম পরীক্ষিত। সায়েন্টিস্টরা বলেছেন যে যখন আপনি খুশি থাকেন, হাসি খুশি থাকেন, আপনার জীবনকে নিয়ে আপনি খুব পজিটিভ থাকবেন, তখন আপনার আয়ু যেটা আমরা বলি, আয়ু তখন হয়তো বৃদ্ধি পাবে, বা একটা সুস্থ সবল লম্বা জীবন আপনি তখন পেতে পারেন যদি আল্লাহ চান। Now let's move to next slide. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন health risk. As you can see in this picture, poor mental health condition can cause many physical health related risk. And living with, continuous and untreated mental health related challenges can cause high blood pressure, diabetic, liver problems, stroke, heart disease, digestive issues, even cancer. আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি মানসিকভাবে এরকম দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন আপনার যদি জীবনটা কাটে, তখন আপনি দেখবেন যে ব্লাড প্রেশার হয়ে যাচ্ছে, প্রেশার হাই হয়ে যাচ্ছে, আপনার সুগার বেড়ে যেতে পারে, আপনার লিভার প্রবলেম থেকে শুরু করে হার্ট ডিজিজ, সব ধরনের যত শারীরিক সমস্যাগুলো আছে, ডিজিজ আছে, রোগ ব্যাধি আপনাকে তখন আক্রমণ করতে পারে। তো এজন্যই মেন্টাল হেলথ ওয়েলবিং এটা অনেক আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, মেন্টাল হেলথ, মানসিক সুস্বাস্থ্য এবং শারীরিক সুস্বাস্থ্য, এই দুটা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে একজন আরেকজনের সাথে জড়িত। কিরকম? আপনি যদি মানসিকভাবে অসুস্থ থাকেন, দিনের পর দিন অখুশি থাকেন, দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যদি আপনার জীবন কাটে, তাহলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক রোগ ব্যাধি আপনাকে আক্রান্ত করতে পারে। ঠিক একইভাবে যখন আপনি আপনার বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা যদি থাকে, যেমন ধরেন অনেকদিন ধরে আপনি রোগ ব্যাধিতে ভুগছেন, আপনার পেইন, অনেকদিন ধরে আপনার ব্যথা হচ্ছে কোনো একটা জায়গায়, বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা হচ্ছে, তখনও কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা হতে পারে দুশ্চিন্তা থেকে, যে আয় হায় কি হয়ে গেল, তাই না? যখন আমাদের হার্ট ডিজিজ হয়, আমরা চিন্তা করি যে এটা কি, আমি আর কতদিন বাঁচবো, বা ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে গেল, আমি যে এখন জোরে কথা বলছি, বা আমি যে এই খবরটা শুনছি, এটা থেকে আমার হাই ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেল কিনা। তো এই ধরনের নানান ধরনের দুশ্চিন্তা তখন আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। কাজেই সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মানসিক এবং শারীরিক দুটাই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনের জন্য। So mental health and physical health are connected with each other. If you are, physically not well, it definitely affects your mental health. And if you're not well mentally, if you have poor mental health condition, it may affect your physical health. So hence, we need to take care of both. We need to love our physical health and mental health both, and take care of both. Now we'll be talking about what causes mental health problem. As you see in this picture, work pressure, family issues,
health issues, financial issues. These all can cause mental health problem. Now, work and career pressure, unemployment, workload, lack of recognition and reward, poor relationship with supervisor and colleagues, bullying, family issue, frequently argument and fighting at home, infidelity, cheating on spouse, divorce, breakup. Under work and career pressure, কি কি কারণে আসলে আমাদের এই যে মানসিক সমস্যা হচ্ছে, এটা হতে পারে। একটা হতে পারে যে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে এবং ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে যে প্রেশার সেখান থেকে। তো এই কাজ এবং ক্যারিয়ারের যে প্রেশার, এটার মধ্যে পড়ছে অনেকের আমাদের চাকরি, দেখে যে আমরা বেকার জীবনে যাপন করছি, চাকরি চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। অথবা কাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ, বা দেখা যায় যে আমরা কাজের ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর কাজ করছি বসকে খুশি করার জন্য, একটা রিওয়ার্ড পাওয়ার জন্য, বা বস যেন অ্যাপ্রিসিয়েট করে, এটার জন্য আমরা দিন রাত পরিশ্রম করছি। কিন্তু কিছু কিছু হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সুপারভাইজাররা এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন না, রিওয়ার্ড দিচ্ছেন না, যেমন বোনাস বা প্রমোশন, এগুলো আমরা পাচ্ছি না। অ্যান্ড মোর ওভার আমাদেরকে কোনো আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি না, সেটাও একটা ফ্রাস্ট্রেশনের কারণ হতে পারে। আর সুপারভাইজারের সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকাও একটা কারণ হতে পারে। অনেক সময় হয় যে দেখা যায় যে বায়াসনেস থাকে সুপারভাইজারের তরফ থেকে বা বসের তরফ থেকে, তাই না, এমপ্লয়ার কাছ থেকে, তো সেটাও একটা কারণ হতে পারে। বুলিং, অনেক সময় কলিগরা বা সুপারভাইজাররা আছে যারা বুলিং করছে, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। ফ্যামিলি ইস্যুর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে পরিবারে অনেক দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণে আর্গুমেন্টস হচ্ছে, ভার্বাল ফাইটিং হচ্ছে, এটার কারণে আপনার স্ট্রেস বেড়ে যেতে পারে। আর সেই সাথে দেখা যাচ্ছে যে ধরেন যে ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড বাইরে এক্সট্রা ম্যারিটাল লাইফের সাথে ইনভলভ হচ্ছে, বা ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, ব্রেকআপ হয়ে যাচ্ছে, এটাও একটা বড় কারণ পুয়ার মেন্টাল হেলথের জন্য। Financial issue, no job, not enough money, debt, unable to pay necessary bills, and other family cost. হয়তো আপনি বিভিন্ন কারণে অনেক আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, কারো হয়তো চাকরি নেই, ইনাফ টাকা নেই, অনেক ঋণের বোঝা আছে মাথার উপর, এবং আপনার যে প্রতিনিয়ত যে বিলগুলো আছে সেগুলো আপনি দিতে পারছেন না সময় মতো। এগুলো সবই আসলে মেন্টাল হেলথ প্রবলেমের ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ হিসেবে কাজ করে। হেলথ ইস্যু, লং টার্ম মেডিকেল কন্ডিশন, ক্রনিক পেইন, সার্জারি এটসেট্রা। দেখা যায় যে অনেক দিন ধরে, যেমন কারো ক্যান্সার বা অনেক ধরনের অ্যালার্জিক প্রবলেম হতে পারে, পেইনফুল, শরীরে অনেক ব্যথা থাকতে পারে, বা সার্জারি হয়েছে কারো, তো এসব কারণেও কিন্তু মেন্টাল হেলথ প্রবলেম দেখা দিতে পারে। Academic pressure, high expectation from parents, teachers, and other family members, fear of failing exam, deadlines, pressure to get high score, admission in good universities, tuition fees. তো এগুলো তো ডেফিনেটলি অনেক বড় কারণ আমাদের মেন্টাল হেলথ প্রবলেমের জন্য। As you know, every year a number of students are committing suicide in India and all over the world because of they are not able to fulfill their target, right? প্রতি বছর দেখবেন যে অনেক মানুষ আছে, অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা দুঃখজনকভাবে ওনারা নিজেদের ক্ষতি করছে, আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া সহ বিভিন্ন দেশের মানুষ তারা প্রতিনিয়ত এরকম আত্মহত্যা করছে, নিজেদের জীবন দিয়ে দিচ্ছেন, কারণ তারা পরীক্ষায় খারাপ করছেন,
এবং তাদের আশানুরূপ রেজাল্ট তারা করছেন না। সোশ্যাল ইস্যু, রেসিজম, ডিসক্রিমিনেশন, বুলিং, লোনলিনেস, এগুলো আসলে social issue is also a vital cause for mental health problem. Racism হতে পারে, সেটা হতে পারে স্কুল বা আপনার কাজের ক্ষেত্রে। ডিসক্রিমিনেশন ছেলেদের ক্ষেত্রে একরকম, মেয়েদের ক্ষেত্রে আর এক রকম। গায়ের রং অনুযায়ী বা আপনি কোন দেশের সেটার উপর নির্ভর করে তারা আপনাকে ওইভাবে আপনাদেরকে ট্রিট করবে। এটা আসলে একটা কমন ইস্যু আমি বলবো। এই দেশেও এটা হচ্ছে এবং সব দেশে এটা চলছে। বুলিং তো ডেফিনেটলি এটাও একটা বড় কারণ। লোনলিনেস, আপনি যদি একা একা জীবন কাটান সেক্ষেত্রেও আপনার বিভিন্ন ধরনের মানসিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আপনি হতে পারেন। আদার্স, abuse could be verbal, physical, or sexual. Accidents, loss of loved one, unhealthy lifestyle, obesity, poor sleep, excessive screen time, certain medicines. আচ্ছা, অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা চাইল্ডহুডে হতে পারে বা এখনো হতে পারে, বর্তমানেও হতে পারে। আপনাকে যদি কেউ ভার্বালি অ্যাবিউজ করে থাকে বা শারীরিকভাবে আপনাকে যদি কেউ নির্যাতন করে থাকে, সেক্ষেত্রেও আপনার বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। বা হয়তো একটা বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আপনি কাউকে হারিয়েছেন বা আপনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যেটা সারা জীবন আপনার মেমোরিতে থাকবে। লস অফ লাভড ওয়ান, হয়তো আপনার খুব প্রিয় কেউ, আপনি হারিয়েছেন প্রিয় কাউকে, হতে পারে বাবা মা বা অন্য কেউ, সেটাও একটা কারণ হতে পারে আপনার ডিপ্রেশনের। আনহেলদি লাইফস্টাইল, আপনার যদি ঘুমটা যদি দেরিতে হয়, আপনি সারা জেগে থাকছেন বা আপনি কোনো রুটিন মানছেন না, খাবারের ক্ষেত্রে আনহেলদি খাবার খাচ্ছেন, রাতে ঘুমটা আপনার ঠিক মতো হচ্ছে না, সেটাও আপনার একটা কারণ হতে পারে। আর এক্সেসিভ স্ক্রিন টাইম, এটা তো একটা বড় সমস্যা আমি বলবো আমাদের এই সময়, স্পেশালি আমাদের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে। তো এটা একটা বড় সমস্যা আসলে। এক্সেসিভ স্ক্রিন টাইম ক্যান কজ মেন্টাল হেলথ প্রবলেম। আর কিছু কিছু মেডিসিন আছে, সেখান থেকেও আপনার ডিপ্রেশন আসতে পারে। Now, let me focus on symptoms or common warning signs of mental health problem. আমরা যে মানসিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যটা আসলে ভালো যাচ্ছে না, এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? How we will know that we are not well, our mental health is not doing well? How we could tell? Emotional symptoms, feeling sad or down for a long time, constant worrying or overthinking, excessive anxiety or fears or extreme feeling of guilt, forgetfulness. আপনি যদি খুব অল্পতেই স্যাড হয়ে যান এবং খুব সামান্য কারণে যদি আপনার কাছে খুব হতাশ লাগে, হতাশাগ্রস্ত ফিল করেন, সেটা একটা সিমটম। আর কিছু হলে আপনি অতিরিক্ত, এটাকে কি বলে, যে আমরা একটু বেশি চিন্তা করে ফেলি। হয়তো আপনার প্রেশার হাই হচ্ছে, আপনি এখন চিন্তা করছেন যে আমার তো এখন বিপি হাই, তার মানে কি আমার এখন হার্ট ডিজিজ হয়ে যাবে, আমি খুব বেশি দিন বাঁচবো না। তো এটাকে বলে ওভার থিঙ্কিং, তাই না? অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট ওয়ারিং। এক্সেসিভ অ্যাংজাইটি অর ফিয়ার, এখন বর্তমানে আমাদের এই দেশে যেটা হচ্ছে, গত 40-41 দিন ধরে অনেকে এখান থেকে অ্যাংজাইটিতে ভুগছেন, ভয় পাচ্ছেন কি হবে, ফিউচারে কি অপেক্ষা করছে, তাই না? যে এখন পর্যন্ত তো আমরা ভালো আছি, কালকে কি হবে বা আবার কি হতে পারে, আমাদের সামনে কি আসতে পারে। এক্সট্রিম ফিলিং অফ গিল্ট,
বা ফরগেটফুলনেস, আপনি অল্পতেই সবকিছু ভুলে যাচ্ছেন, আপনার মেমোরি লস হচ্ছে, শর্ট টার্ম মেমোরি লস হচ্ছে, এটাও একটা সিমটম। Behavioral symptoms: self-injurious, disruptive, or aggressive behavior. Avoid people or social activities. Self-injurious behavior means you tend to harm or hurt yourself whenever you feel depressed or frustrated. Disruptive is when you, for example, you become angry because of something or at somebody, you start throwing stuff and breaking stuff. Aggressive behavior means you don't like something, or if you get mad at somebody, you start hitting or hurt somebody. And you try to avoid any social events like wedding party or birthday parties, hanging out with friends. You tend to avoid those. তো আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আচরণের মধ্যে দিয়ে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে কি কি লক্ষণ আপনার হচ্ছে, যেটা মনে করতে পারেন যে আপনার মধ্যে আপনার মানসিকভাবে আপনি সুস্থ নেই? একটা হতে পারে যে আপনি রাগ হয়ে গেলে বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলে আপনি নিজের হাত কামড়াচ্ছেন বা নিজেকে ব্যথা দিচ্ছেন। অনেকে আছে সিগারেট গরম করে নিজের হাতে চাকা দিচ্ছে, তাই না? আপনারা নিশ্চয়ই এটা জানেন অনেকেই। ডিসরাপটিভ, অনেকে রাগ হয়ে গেলে ভাঙচুর শুরু করে দেয় জিনিসপত্র। বা অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার যেটা, সেটা হচ্ছে আমি রাগ হয়ে গেলাম, আমি যেমন অনেক হাজব্যান্ড আছে রাগ হয়ে গেলে ওয়াইফকে মারধর করে, বা ওয়াইফ আছে অনেকে হাজব্যান্ডকে মারধর করে। তো এগুলো কিন্তু কিছু লক্ষণ। আর অনেকে আছে যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে যেতে চায় না, পছন্দ করে না, কারণ ওখানে গেলেই বিয়ের অনুষ্ঠান বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গেলে তাকে মানুষের সাথে কথা বলতে হবে, মানুষের সাথে মিশতে হবে, ছবি তুলতে হবে, তারা এগুলো পছন্দ করে না, নিজেদের জগতে নিজেদের মতো করে থাকতে পছন্দ করে। আর অনেকে আছে যে অ্যালকোহল, স্মোকিং এবং ড্রাগ অ্যাবিউজ নেওয়া শুরু করে। তারা মনে করে যে এই অ্যালকোহল নিলে বা স্মোকিং করলে বা ড্রাগস নিলে তাদের এই যে কষ্টটা, এই যে হতাশা ভাব, এটা চলে যাবে। তো এটা চিন্তা করে আসলে তারা অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে। Constant worrying or overthinking, losing temper, excessive anxiety or fear, extreme feeling of guilt. Okay, we already spoke about it. Yes. Now, I feel like this is the most crucial part for our participants here. Mental health well-being for expatriate. As you know, in this country, almost like 87 to 90% are expatriate, and we all know how it feels, including myself. Number one is homesickness and distance from family, cultural adjustment, financial pressure and responsibility, loneliness, uncertainty and workload, visa and job security concerns. আমরা আসলে এখানে যে এক্সপ্যাট্রিয়েট, আমরা যারা বিদেশে প্রবাসী ভাই বোনরা আছি, তারা আসলে তাদের অনেকেই, আমরা এটা খুব একটা কমন যে আমাদের মানসিকভাবে আমরা আসলে ভালো নেই হয়তো। কেন? কারণ আমরা আমাদের ফ্যামিলি থেকে, আমাদের দেশ থেকে, প্রিয় দেশ থেকে, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, বউ, ছেলে মেয়ে, বাবা মা, ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে আমরা এখানে বছর পর বছর থাকছি। এটা আসলে এত সহজ না জিনিসটা, তাই না? কারণ এখানে কালচার ডিফারেন্ট, খাবার আলাদা, এখানকার পরিবেশ আলাদা, মানুষগুলো আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, তাই না? সবকিছু এখানে আলাদা। তো এটা আসলে অ্যাডজাস্ট করা কখনো কখনো আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায়, এবং তখনই আমাদের মানসিক নানান ধরনের আসলে মানসিক সমস্যা হতে পারে। আর আর্থিক সমস্যা তো আছে। আমরা তো দেখবেন যে আমাদের যে ব্লু কলার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এই দেশে
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যারা লোন করে এই দেশে আসছে, খুব অল্প টাকায় তারা এখানে পাচ্ছে, তাই না? দিনরাত তারা অনেক পরিশ্রম করছে তাদের ফ্যামিলির, তারা পরিবারের সবাইকে ভালো রাখার জন্য, কারণ এটা তারা রেসপন্সিবিলিটি, এটা তাদের দায়িত্ব হিসেবে তারা নিচ্ছে। আর এই দেশে যারা থাকে তারা তো অবশ্যই এই যে ব্লু কালার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আছেন, তারা খুব এখানে একাকিত্ব বোধ করেন, কারণ ফ্যামিলির সবাইকে ছেড়ে তারা এখানে আসেন। যদিও আমরা এখানে যারা সৌভাগ্যবান আছি, আমাদের আসলে ফ্যামিলি নিয়ে থাকার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু ওনারা, আমাদের এই যে ভাই বোনরা যারা এখানে আছেন একা একা কাজ করছেন ফ্যামিলি ছেড়ে, ওনাদের মধ্যে আসলে এই সমস্যাটা, একাকিত্বের সমস্যাটা একটু বেশি দেখা যায়। আনসার্টেনটি অ্যান্ড ওয়ার্কলোড, একটা অনিশ্চয়তা, যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, চাকরি থাকবে কি থাকবে না, টাকা পয়সা সব যারা লোন করে নিয়ে এসছে সেগুলো সব পরিশোধ করতে পারবে কিনা বাংলাদেশে, পরিবারগুলোকে ভালো রাখতে পারবে কিনা, এটা তো একটা তো বাড়তি চাপ আছে তাদের মধ্যে, তাই না? আর ভিসা অ্যান্ড জব সিকিউরিটি তাদের মধ্যে এটা অনেক প্রধান একটা সমস্যা আমি বলবো। তো এগুলো সবই আসলে ওনাদের এই সমস্যাগুলোর কারণে ওনাদের মধ্যে নানান ধরনের মানসিক সমস্যার যে লক্ষণগুলো আছে সেগুলো দেখা যেতে পারে। Okay, now I'll talk about stress management. You know, stress is a part of our daily lives, and everyone experiences it at some point, even if we try our best to maintain a calm, stress-free mind. There are certain situations or event can make us feel low. And with that said, we should learn and practice the basic techniques to manage our daily life stress and take care of our mental health well-being. So আমাদের আসলে এই যে দুশ্চিন্তা, এটা স্ট্রেসের কথা যেটা আমরা বলেছি, আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা কম বেশি সবাই কিন্তু কিছু না কিছু কম বেশি সবার মধ্যে এই যে দুশ্চিন্তা থাকবে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে স্ট্রেস থাকবে, তাই না? যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন যে আমরা স্ট্রেসটাকে অ্যাভয়েড করব, একটা ভালো স্ট্রেস ফ্রি লাইফ মেনটেন করব, কিন্তু কোনো না কোনো কারণে আমাদের লাইফে আমরা ফেস করবই এটা, কম কিংবা বেশি। কিন্তু আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। কিছু টেকনিক্স আছে এই স্ট্রেসগুলো কমানোর, সেগুলো আমরা যদি প্র্যাকটিস করি প্রতিনিয়ত এবং হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করি, তাহলে মানসিকভাবে অনেকটাই আমাদের সুস্থ থাকা সম্ভব। Now let's talk about the tips for stress management. Positive thinking. Positive thinking is the key to happiness, and happiness is the key to mental health well-being. So the first condition of stress management is positive thinking. We should be always thankful and say alhamdulillah for what we have, right? You will see, like if I pour water, half glass of water, and place it to you and ask you, what do you see? Some of you will say, I see half portion of the glass is empty. But the others will say, oh, I can see half glass of water. Now you can see the difference, right? Some people will always see what we don't have, and the others will see what we have, and they will appreciate what we have and say alhamdulillah. And it really makes you feel good and happy. The next point is make your enemy your good friends
with a smile and good deeds behavior. Well, to maintain a stressful life, you should be nice and humble with everyone. Even if you know someone is your greatest enemy and they speak badly about you on your back or spread rumors, in that situation, you have to be even nicer to them and invite them out for a meal or give them gifts. And trust me, you feel a different level of peace in your mind. And if Allah subhanahu wa ta'ala guide them through your kindness and your positive energy and your happiness, maybe one day your greatest enemies will realize that they were walking on wrong direction. All right? আসলে এই যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, পজিটিভ থিঙ্কিং, আপনি যদি সবকিছু সহজভাবে নেন, সহজভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনার লাইফটা, আপনার জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। যেমন আপনি গ্লাসে, এক গ্লাস পানিতে, আমি যদি একটা গ্লাসে অর্ধেক পানি রাখি এবং আপনার সামনে সেটা যদি রাখি, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবেন যে ও আমি দেখছি যে এখানে অর্ধেক গ্লাস খালি, এবং কেউ বলবেন বা আমি দেখতে পাচ্ছি অর্ধেক গ্লাস পানি ভরা। তার মানে হচ্ছে কিছু মানুষ আছে সবকিছু নেগেটিভ ভাবে চিন্তা করবে, যেটা নাই সেটাই আগে সে হাইলাইট করবে, সেটাই দেখবে। আর কিছু মানুষ আছে যেটা আছে, যেটা সুন্দর, যেটা ভালো, সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন, সেটাই তার নজরে পড়বে এবং সে ওটাই নিয়ে সে হ্যাপি থাকবে। তো এটা যখন হবে যে আপনি যখন আপনার যা আছে সেটা নিয়ে যখন আপনি খুশি থাকবেন, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, অন্যজনের যেটা আছে সেটার সাথে নিজেকে কম্পেয়ার না করে আল্লাহ আপনাকে যেটা দিয়েছেন সেটা নিয়ে আপনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, আপনার জীবনটা অনেক সহজ হবে এবং আপনি আপনার মনের ভিতরে অনেক শান্তি খুঁজে পাবেন। আপনার জীবনে আপনি অনেক, আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু কম বেশি অনেক শত্রু রয়েছে, তাই না? কারো কম কারো বেশি। তো আমরা কি করি, আপনার যখন শত্রু থাকে, আমরা শত্রুর সাথে খারাপ ব্যবহার করি বা তার সাথে সম্পর্ক কাট করি, তখন কি হবে, ওই শত্রু আপনার বিরুদ্ধে আরো লেগে যাবে। এটা আপনার স্ট্রেসটা আরো বাড়িয়ে দেবে, আপনার সম্পর্কে মিথ্যা কথা ছড়াবে। তো তাতে কি হবে, আপনার চিন্তাটা আরো বেড়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, আপনি আপনার ভালো ব্যবহার দিয়ে আপনার শত্রুকে আরো বেশি ভালো ব্যবহার দিয়ে আপনার বন্ধু বানিয়ে ফেলুন। তাকে নিয়ে আপনি বাইরে খেতে যান, তাকে ভালো একটা গিফট করুন, বাসায় নিয়ে আসেন, বা যেভাবে আপনার ভালো লাগে তার সাথে যত নরমভাবে ব্যবহার করা যায়, নম্রভাবে আপনি ওনার সাথে ততোধিক ভালো ব্যবহার করবেন। তো একসময় হয়তো ওনার ভিতরে ওই রিয়েলাইজেশন আসবে যে উনি যেটা করেছেন সেটা ঠিক হয়নি। এভাবে আপনি আপনার জীবনটাকে সহজ করে তুলতে পারবেন। There are some causes and triggers can be reduced as well as avoided. Some certain causes cannot be denied, but we need to learn how to cope with it. For example, if you lose your loved one or sudden death of your loved one, family members, you cannot avoid this kind of situation, right? But you can manage your stress. You can learn how to manage your stress using breathing exercise or other techniques, which I'll be talking about it later. Healthy lifestyle and fitness. It's very important. If you eat healthy, sleep on time, then you go to gym, your body is fit, you'll see a huge change in your mind. Maintain healthy environment at home. For example, avoid fighting arguments. Choose right friendship and build social network. It's
very important. Choose a bunch of good friends can influence you in positive way. If it's the opposite, can take you to wrong direction. So it's really important. আপনি যখন আপনার বন্ধু বান্ধব চুজ করবেন, আপনি দেখবেন যে আপনার মানসিকতার সাথে ম্যাচ করে কিনা, বা তারা ভালো মনের কিনা, ভালো মানুষ কিনা, এরকম দেখে আপনারা বন্ধুত্ব চুজ করবেন। তাহলে আপনাদের লাইফটা খুব সুন্দর হবে। কারণ বন্ধু বান্ধব কিন্তু খুব ভালো একটা ইনফ্লুয়েন্স আমাদের জীবনে, তাই না? আপনি যদি দেখেন যে আপনি এমন মানুষদের সাথে মিশছেন যাদের কাজ হচ্ছে মানুষের গীবত করা, মানুষের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা, এবং তারা বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজে, অসামাজিক কাজে লিপ্ত আছে, বা বিভিন্ন ধরনের তারা ড্রাগ বা অ্যালকোহলের সাথে যুক্ত আছে, এটা কিন্তু আপনাকে ওই ডাইরেকশনে নিতে পারে, তাই না? কাজে এটা আমাদের আসলে সবারই এটা খুব সাবধানে থাকতে হবে যে আমরা কাদের সাথে, বন্ধু বান্ধব আমাদের কারা এবং কাদের সাথে আমরা মিশছি। Okay. Help others. When people are in need, and if you help them, you will feel a different kind of peace in your mind. Let's say, হয়তো দেখবেন যে আপনি যদি দেখেন যে কেউ বিপদে পড়েছে, তাদেরকে যদি আপনি সাহায্য করতে পারেন, তখন দেখবেন যে আপনি মনে অন্য ধরনের একটা শান্তি পাবেন, আপনার ভিতরে একটা অন্যরকম পিস আসবে। হয়তো কেউ কাউকে একটু আপনি খাবার দিলেন, ক্ষুধার্ত মানুষকে, those who are hungry, give them food. Somebody needs money, if it's possible, give them some money. So this way you will feel different level of peace. Do your favorite activity. For example, if you feel stress, then you can do your favorite activity. Like if you like to listen to music, you can try it, or you can go for a walk or go for a long drive. You can visit your family members, whatever you like. Find out your hidden ability, like singing, dancing, drama, etc. Try to explore what abilities you have in you. Try to explore and take it out. Watch funny videos, drama. Laughter is the best medicine. I'm going to share you later on. Take deep breath or breathing exercise. If someone can turn your volume off, please. Thank you. We have some breathing exercise. My colleague Rashmi Koalho will teach you how to do it, so you can practice at home. It will help you. It will really help you to calm your mind. Okay, now you can see WITS technique. WITS, W-I-T-S. WITS means walk away, ignore, talk to someone you trust, seek help. Now, let me explain what WITS is. Let's say, for example, I'll just give you an example so you understand. For example, at home, your wife is shouting somehow. For some reason, she's angry at you. She's upset at you. So she's yelling at you. She's trying to have a verbal fight with you, and vice versa.
in that situation, instead of yelling back at her, what you can do to keep the peace and harmony at home, what you can do, you can walk away. You can leave that place right away, or you can ignore her. If you can understand her situation, maybe she's in her stress level is quite high and she needs to release her stress level. So it would be really kind if you can let her release her stress level. But when she's calm, later on, maybe you can take her for a date, or create a calm atmosphere and talk to her about why she was yelling at you. Try to find out what caused her, what triggered her, and together you can discuss so it does not repeat in the future. Yeah, that's how we can solve the problem. T is for talk to someone you trust. After that, if you think that she keeps yelling at you, then maybe you can talk to someone you trust. Either you can talk to her later on, as I said, or maybe someone is really wise and someone you trust, and you know that she will or he will maintain the confidentiality between your relationship. So you can talk to somebody to get some advice. Seek help. If you think that none of these are working, walk away, ignore, or talk to someone you trust, then you can seek professional help. You can talk to a marriage counselor. You both can visit marriage counselor and get some advice and counseling for a better relationship. Stress relief magic points. You know that in our body we have some parts, and these points are really called magical points, because they're able to they can help you reduce your stress level. So first of all, you can see the collarbones, armpits, inner elbows, inner thighs, behind the knees. If you can tap each point for 20 to 50 times, you'll see a big difference. If it's required, if you want to see it, how it should be done, then at the end of the session, I can show you face to face. All right. Simple self-care practice. Pause, breathe, and strive. Okay, if let's say you are at work. Instead of working for a long time, you can take a small break, maybe 2 to 5 minutes. You can do deep breathing exercise or stretching. It will really help you to distress yourself. আপনি হয়তো অনেকক্ষণ ধরে কাজে আছেন, কাজের ফাঁকে আপনি মাঝে মাঝে একটু ছোট ছোট ব্রেক নেবেন। হয়তো 2 মিনিটের হতে পারে বা 5 মিনিটের হতে পারে। ব্রেকটা নিয়ে আপনি একটু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করলেন, যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখাচ্ছি। খুব শীঘ্রই আমরা দেখাবো এটা কিভাবে করতে হবে। ব্রিদিং এক্সারসাইজটা প্রপার ওয়েতে ওটা আপনারা করবেন, এবং কিছু স্ট্রেচিং করতে পারেন ইউটিউব দেখে। তো এটা আসলে আপনাদের অনেক দেখবেন যে কাজের চাপটা অনেকখানি কমিয়ে দেবে, এবং আপনাদের ভালো লাগবে। এটা আসলে পিস এনে দেবে আপনাদের মাইন্ডে। Laughter circle. It really helps you to distress your mind, and calm your mind. You can do it in 2 ways. Maybe if you're alone, you can stand in front of the mirror, but make sure that you close the door and nobody can see or hear you. So maybe you can place yourself in front of the mirror and start laughing loud. It will release your stress, really. Another way of doing it, you can stand in a circle
one person laughs and everyone can copy your laughter. It can continue for a while unless you feel it makes you feel good. But trust me, this laughter therapy really works well on stress management. আপনারা হয়তো স্ট্রেস ফিল করছেন, লাফটার থেরাপি বলে এটাকে। এটা আসলে আমাদের স্ট্রেস কমানোর জন্য খুব খুব কার্যকর। আপনারা হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে খুব জোরে হাসলেন, দেখবেন যে অনেক ভালো লাগবে আপনাদের। হাসি কিন্তু লাফটার ক্যান রিডিউস লটস অফ হেলথ রিলেটেড প্রবলেম ইনক্লুডিং সাইকোলজিক্যাল। আরেকটা ভাবে যেটা করতে পারেন, আপনারা একটা জায়গায় দাঁড়ালেন সব বন্ধু বান্ধব নিয়ে বা কলিগসদের নিয়ে, একজন মানুষ হাসা শুরু করবে, তখন তাকে দেখে বিনা কারণে, কোনো কারণ ছাড়াই বাকি সবাই চেষ্টা করবেন তাকে কপি করা। তো আপনারা নিজেরাই এটা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন। the power of gratitude and forgiveness. আপনি যদি দেখেন কৃতজ্ঞতা বোধ এবং ভুলে যাওয়া, খারাপ জিনিসকে ভুলে যাওয়া এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া, এটা কিন্তু এটা আমি বলবো যে কি পাওয়ার আসলে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য। আপনি আপনার ভিতরে যদি কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে, কেউ আপনার জন্য উপকার করলো, আপনি তাকে ইউ শুড বি থ্যাঙ্কফুল, তাই না? আপনার তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। সবার আগে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ, আপনার যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকবেন। এবং কেউ আপনার সাথে অন্যায় করেছে, খারাপ ব্যবহার করেছে, আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন, ফরগিভ করে দেবেন। এটাতেও কিন্তু আপনার স্ট্রেস অনেকটাই ম্যানেজ হবে। আপনি দেখবেন যে আপনি মানুষ হিসেবে আপনার কাছে মনে হবে আপনি যথেষ্ট উন্নত মানের, এবং তখন আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়বে নিজের প্রতি, জীবন সম্পর্কে আপনি সবকিছুতেই তখন ইতিবাচক, আপনি আপনার ভিতরে একটা ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। Okay, these are all from me for now. Now, I'm going to ask Rashmi to lead this part, stress management to breathing techniques and meditation. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Thank you everyone for your patience and listening. Yes. What I want you all to do right now is just relax on your chair. We're just going to do few breathing techniques, little bit of practice of cleansing our stress, our worries, I believe releasing. sound is a little bit low. Or is it? Can you hear me now? Yeah, now Can it's you- better. Okay, so I'll be at that distance. Thank you very much. So let us relax on your chair. If you can just close your eyes and let us focus on our breath. Remember, breathing is very, very important for our life, right? If we cannot breathe even for a second or, a little more, we get choked. But at the same time, we forget that this breathing is giving us life, and we need to pay attention to it. And when we pay attention to it, it gives us life energy and releases a lot of stress. So let us start. Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale peace, happiness, and joy. Exhale all the disturbances of mind. Inhale love. Exhale all the hatred. Inhale knowledge.
And exhale all the ignorance. Visualize yourself. You are in an ocean of light. You know ocean, what it does, right? It has salt water. It cleanses us, refreshes us. This time we are in a different ocean. This ocean is filled with light. Whenever Rashmi, you're breaking up. and maybe that's the right time. Or is it? Yeah. Um, And so you breaking up all want the me time to, or only? okay, you want me to play relaxing music at the background? Yes. Yes, please. Yes, please. Okay. So I will try to go where think, the yeah, if we can see you, if it's okay, Rashmi, so we can all copy you, right? yeah, basically, yeah, I am shifting myself. Let me just do this. Yeah. Sure. Can you hear Thank me you, now? Well? everyone, for your patience. Can you hear me now? Yes, Can you now, hear me now, now? yeah, Yeah, it's clear now. yeah, because I've shifted myself. That's why. Okay. Hearing. Oh, perfect. Okay. So let me just put my video on. Rashmi, can you hear the music? No, I can't. Oh. You've started. I think I heard it earlier when you shared. Yeah, And then- রেজাউল ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন মিউজিকটা? না, শুনতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে। Hold on, let me try. Okay. Thank you. Yes, now it's okay. Yeah. Yeah, little lower volume, little. Yeah, but I like Yeah. that whole. Thank you. Is this fine? Yes, please. Thank you. Okay. Okay. So close your eyes. If you want, you can connect tongue to the palate. Tongue to the palate. Inhale. Exhale. Inhale peace. Exhale all the disturbances of mind. Let us do a little bit of visualization. Remember, when we are stressed, the idea of being happy is far, far away. And one of the ideas given to us is to walk away. Sometimes walking away is difficult. So we can visualize that we are walking away. And let all of us think that we are walking in a forest. The forest has a beautiful green trees.
the flowers, while you're walking, you suddenly see a waterfall, a nice cool waterfall. You choose yourself to go and stand under a beautiful waterfall. Imagine this waterfall. It's filled with brilliant white light. Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale slowly. Exhale slowly. You feel like standing under the waterfall, and this waterfall is covering your whole body. It's covering your hair. Your hair is wet. You can feel the cool water all around your body. You can feel that coolness around your skin, your face, your neck, your front of the body, your back of the body. It's completely wet with this brilliant white light. This is a magical waterfall. This waterfall has offered to enter the body. Your body is like an empty vessel. Imagine this brilliant white light centering into your head. It is cleaning your brain, removing all the stress, all the negative thinking patterns, negative programs, negative belief systems. Any ideas given to you by your friends, families, that you're not good enough. Any negative thoughts sent to you by your loved ones. This beautiful waterfall is cleansing it all. It is cleaning your pituitary gland, pineal gland, cleansing your endocrine system, your hormonal system. And this brilliant white light is cleaning your eyes, your ears, your mouth, your gums, your teeth, your nostrils, releasing all the dirty, diseased energy from your head region and pushing it down, 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 down. And this brilliant white light is now covering your throat, your voice box, larynx, pharynx, your food tube, air tube, the thyroid, parathyroid glands, your whole immunity, your lymphatic system is filled with this brilliant white light, cleansing your neck, all the aches and pains in your shoulder,
your muscles, your bones. Visualize brilliant white light is entering your lungs, cleaning your lungs fully, completely, deeply, permanently, cleansing your blood, cleansing your heart, cleansing your thymus gland, releasing all the stress from your shoulder, your arms, your hands, your fingers, all the dirty, diseased energy is out, out, out from your arms. This brilliant white light is entering through your diaphragm into your gut. All the stress, worry, anxiety, irritability, anger, hatred, jealousy, greed, any depression, sadness. Visualize all these dirty, diseased energy is released, release, release. Release from your liver, release from your gallbladder, release from your stomach, release from your small intestine, release from your pancreas. Your whole gut region is filled with brilliant white light. Now this brilliant white light is entering into your kidneys, your adrenal glands, cleansing it fully, completely, deeply, permanently. And any disease condition in this region, in your gastro region, your respiratory region, is released, released, released. Your spleen is stronger, your immunity is stronger. Your whole body is feeling stronger, stronger, stronger with this brilliant white light. Now, this brilliant white light is pushing all the dirty diseased energy down, 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 down. It's entering into your hip region, your sex organ, releasing all the dirty diseased energy from there. And now pushing itself into your legs, your thighs, your knees, your shin, your feet. Your legs are filled with this brilliant white light. Any ache and pain, any lower back pain, any pain in your spine is all released, released, released. Your whole body is filled with white light. And all the energy, all the negative programming, all the negativity that you stored for the lifetime, whole lifetime, since all the stress that you have been absorbing from your friends and colleagues and bosses, workplace, families, is all released. You're feeling lighter, you're feeling brighter. And all the dirty, diseased energy is pushed out of your feet into the Mother Earth. Let us thank Mother Earth. Thank you for releasing all the dirty, diseased energy from your body. Thank you for giving me strength. And let us mentally say, I experience profound gratitude for everything I have in my life and for everything I continue to attract and manifest in my life. Visualize all the good things in your life. You have a job, say thank you. You have a family, say thank you. You have lovely children, say thank you.
You have parents, grandparents, thank you. You have a home, say thank you. I always receive what I am in harmony with. I'm grateful for my good health and well-being, my loving relationships, for meaningful work I'm in love with, and time and money freedom to do to what I desire. I joyfully embrace each new day with thanks and in full faith. So be it, so be it, so be it. Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale all the blessings. And exhale. Slowly open your eyes with a big smile. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Rashmi. Okay, thank you very much for the excellent, such a wonderful presentation, and it is very useful. Thank you very much to presenter Farhana Khan and co-presenter Rashmi Welho. So now we can go for the question and answer session. This will be for around 30 minutes. So who will raise the question? Just raise your hand or you can start directly. Okay, Dr. Sajid Hossain, you can start your question. অনেক ধন্যবাদ। চমৎকার একটা উপস্থাপনা, বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের ফারহানা নেসার খান আপাকে অভিনন্দন। যেহেতু এখানে অনেক অংশগ্রহণকারী, বর্তমানে যদিও কমে গেছে 31 জন, তো অনেকেই হয়তো বলবেন। আমি সংক্ষেপে শুধু একটি কথা বলি, সেটি হলো আমি নিজে নৌ প্রকৌশলী, সমুদ্রগামী জাহাজের। তো জাহাজে যা যা আপনি বললেন তার সঙ্গে আরও একটু যোগ দিতে হবে। যারা সমুদ্রে দিনের পর দিন কাজ করে, কোনো উইকেন্ড নাই, ছুটি নাই, আমরা কখনো কাজের ক্ষেত্রে যাই না, কাজের ক্ষেত্র থেকে আসিও না, আমরা ওখানেই বসবাস করি একটানা মাসের পর মাস। পরিবার এবং বন্ধুজন ছাড়া এমন একটা অবস্থায় আমি নিজে ইনস্টিটিউট অফ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার্স, লন্ডনে আমাদের হেডকোয়ার্টার, সেখানে আমাদের অনেকগুলো উদ্যোগে কাজ হয়। তার একটি হলো আপনার এই বিষয়টি, আজকের যে বিষয়টি, সেখানে আমাদেরকে শেখানোর জন্য আমি শুধু 2-1টি বিষয় শুধু একটু বলি, কারণ সময় যেহেতু এখানে আমার জন্য খুবই কম। আত্মসম্মোহন, এটা খুব ভালোভাবে রপ্ত করতেই হবে। যেভাবেই হোক, মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তি থেকে অনেক অনেক বেশি, অনেক শক্তিশালী। মানসিক শক্তি যার থাকে, অর্থাৎ একটি উদাহরণ দিয়ে বলি, কেউ একজন খারাপ কথা বলল, এটা মানুষের স্বভাব, না জেনে না বুঝে গভীরতা না গিয়ে কমেন্ট করা। আমার তো পছন্দ হলো না, কিন্তু রিয়াক্টিভ হওয়া চলবে না। রিয়াক্ট করা মানেই নিজের অশান্তি ডেকে আনা। আমার অধিকার আছে, আমাকে একজনে খারাপ কথা বললো, কিন্তু আমি রিয়াক্ট করলে আমারও তো আমিও আমার যে মেন্টাল হেলথ, সেটাও তো ডিস্টার্ব হবে।
তো রিয়াক্টিভ হওয়া চলবে না, ধৈর্যশীল হতেই হবে এবং নিজের মানসিক যত ধরনের যা ব্যথা আছে বারবার মনে করে ভুলে যেতে হবে বা হালকা করে ফেলতে হবে যে আমার কোনো সমস্যা নেই। আর আজকে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন প্রত্যেকটি মানে পরিধানযোগ্য এবং মনে রাখা প্রয়োজন। যা যা বলেছেন প্রত্যেকটি খুবই প্রয়োজনীয়। এটা একজন মানুষ হিসাবে আমাদের চলার জন্য যদি আমরা এভাবে চলতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আমি শেষ করবো এই কথাটা দিয়ে, আমরা যদি চলতে পারতাম সবাই, তাহলে আমরা দেখতাম যে কোথাও কেউ ঝগড়া করছে না, কোথাও কেউ মারামারি করছে না, মনোমালিন্য হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। এমন একটা দেশে গিয়েছিলাম, আমি পড়েছিলাম আগে, দেখার খুব শখ ছিল, মালদ্বীপের মানুষেরা কেউ ঝগড়া জানে না, ওরা জানে না ঝগড়া কাকে বলে, কিভাবে ঝগড়া করে, এতই ভালো মানুষ তারা। আমি আজকে খুব কৃতজ্ঞতা জানাই। যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে হয়তো আবার বলবো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার সাজিদ হোসেন। যদিও এই সেশনটা করা হয়েছে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার ফেস হিসেবে, কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে আপনারা সবাই ওয়েলকাম। এখানে আপনারা যদি কেউ আপনাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করতে চান বা যে টিপসগুলো আমি বলেছি এখানে যদি আপনারা আরো কিছু অ্যাড করতে চান, মোস্ট ওয়েলকাম। ওকে, অনেক ধন্যবাদ ফারহানা খান অ্যান্ড ডক্টর সাজিদ হোসেন আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে হাত তুলেছিলেন মীর সালাউদ্দিন ভাই, ইঞ্জিনিয়ার মীর সালাউদ্দিন, আপনি কি আছেন? আমার মনে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন আছে। ফর শর্ট টার্ম মেমোরি লস, নামাজ, জাকাত, এনি সিকোয়েন্স অর্ডার, এনি লাইট টাস্ক, এটসেট্রা, হোয়াট শেল আই ডু? So it is your question, right? Yeah. Ms. Farhana Khan, yeah. For short-term memory loss, namaz, rakat, any sequence order, any light task, etc. What shall I do? Age 31. আচ্ছা, আমার মনে হয় এই ভাইটা মিস্টার জাহিদুল ইসলাম উনি যেটা মেন করেছেন সেটা হচ্ছে যে ওনার শর্ট টার্ম মেমোরি লস হচ্ছে, নামাজের সময় উনি হয়তো কয় রাকাত পড়ছেন সেটা ভুলে যাচ্ছেন এবং সিকোয়েন্সগুলো উনি ভুলে যাচ্ছেন। তো এটা হয়তো আপনি মিন করেছেন, আমি যতদূর বুঝতে পারছি। তো এবং আপনার বয়স কিন্তু খুব বেশি না, 31। আমার মনে হয় এটা যেহেতু অনলি 31, এটা বয়সজনিত কারণে হচ্ছে না আপনার শর্ট টার্ম মেমোরি লস, তাহলে সেটা আমি বলতাম যে এটা একটা বয়সের সাথে এটা একটা স্বাভাবিক লক্ষণ। আমার কাছে মনে হয় আপনি এটা আসলে তো এভাবে কমেন্ট করা যাবে না, আগে দেখতে হবে যে আপনার লাইফে কোনো স্ট্রেস আছে কিনা। যদি কোনো ওরকম স্ট্রেস থাকে, টেনশন থাকে, আপনার টেনশনটা কমাতে হবে যতদূর সম্ভব। আপনি টেনশনটা কমিয়ে ফেলুন, আমরা যে টেকনিকগুলো বলেছি সেই টেকনিকগুলো ফলো করতে থাকুন, আর হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করবেন, হেলদি খাবার খাবেন, কারণ অনেক খাবার আছে যেগুলো আপনার শর্ট টার্ম মেমোরি লসের ক্ষেত্রে হেল্প করবে। যেমন ধরেন নাটস, অ্যালমন্ড, যেটাকে আমরা বাংলা বলি কাঠবাদাম আছে, যেটা অ্যালমন্ড আছে, বিভিন্ন ধরনের যে নাটসগুলো আছে, ওয়ালনাট সবচেয়ে ভালো মেমোরি লসের জন্য। এটা আপনি প্রতিদিন এটা খাওয়ার চেষ্টা করেন, এবং পমিগ্রানেট বা বেদানা, আনার যেটাকে আমরা বলি, ওটা আপনি প্রতিদিন একটা করে খাবেন। এটা আসলে অনেক হেল্প করে মেমোরি লসের ক্ষেত্রে। আর আপনার ভাইটামিন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা সেটাও চেক করতে হবে। অনেক সময় ভাইটামিন বি কমপ্লেক্স ডেফিসিয়েন্সির কারণে কিন্তু শর্ট টার্ম মেমোরি লস হতে পারে। তো আপনি ওই সাপ্লিমেন্টগুলো আপনি নিতে থাকুন, ভাইটামিন বি কমপ্লেক্স খেতে থাকুন, এবং আশা করি ইনশাল্লাহ আপনি খুব ভালো একটা আপনি ওরকম একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ফারহানা নিসা খান আপনার বক্তব্য রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। এখন দেখতে পাচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সরফরাজ খান হাত তুলেছেন, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ। আসলে বিশেষ ধন্যবাদ ফারহানাকে। উনি তো
বিশেষ একটা ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য এখানে, তো সেদিক দিয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। আর উনি নিজেও একজন বিশেষজ্ঞ, এবং আমার মনে হয় যে এটা খুবই সমসাময়িক একটা বিষয়। তার ভিতর আমরা বাঙালি জাতির জন্য আমাদের এটা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। আমরা জাতি হিসাবে আমাদের যে মনের একটা খোরাকের বিষয় আছে, এটা কিন্তু আমরা জানি না যে মনের একটা খোরাকের ব্যাপার আছে। আমরা শুধু দেহের খোরাক, সে দেহের খোরাকের ব্যাপারেও আমরা মানে সুষম খাবার নিতে জানি না, সেটা আলাদা একটা বিষয়। কিন্তু মনের যে একটা খোরাকের বিষয়, সেটা আমরা জাতিগতভাবেই জানি না। তো যে কারণে দেখেন যে এটা এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি, কিন্তু এটা উন্নত বিশ্বের জন্য। আপনি জানেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানসিক হাসপাতাল কিন্তু আমেরিকায়। তো সেখানে বৃত্ত এবং প্রাচুর্যের কিন্তু তাদের অভাব নেই। তাহলে মন যে একটা বিষয় আছে, সেটা কিন্তু আমাদের সমাজে নাই। এবং আপনি এটা লক্ষ্য করেন যে আমরা সবসময় দেখবেন যে গুরু গম্ভীর মনোভাব নিয়ে একটা সমাজের ভিতরে আমরা সবাই বাস করি। আপনি হয়তো দেখেন একজন ফিলিপিনো, ওরা যখন আড্ডা দেখি কোনো ছোট্ট ছোট্ট তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাসি হো হো হা হা করতেছে। আপনি এটা অ্যারাবিকদেরও আমি লক্ষ্য করছি, তারা যখন আড্ডা দেয় হাসি রহস্য। এটা এই যে মনের যে ব্যাপারগুলো আছে, আমরা সব ব্যাপারেই খুবই সিরিয়াস, আবার যেগুলো সিরিয়াস সেগুলো আমরা কিন্তু খুবই হালকা ভাবে নেই। এই বৈপরীত্য আমাদের ভিতর আছে। তো আমরা মনে করি যে এই মনের খোরাকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা চারপাশে আসলে সাজানো আছে, আমরা এটা ধরতে পারিনি। যেমন আপনি দেখেন, আমরা যদি শহীদ মুস্তফা আলী একটা কথা বলছিল, আমাদের বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক, যে আমরা যদি বইগুলো পড়ি, তো বই একটা বিশাল একটা জগৎ সৃষ্টি করে, সেই জগতের ভিতরে আপনি রাজা। আপনি যখন কোনো বিষয়ের উপর রাজা হন, তখন তো আপনি মনে করবেন যে আপনি সব দিক দিয়ে ভালো, মনের দিক থেকে সব দিক থেকে, যে আপনি মনে করবেন যে আপনি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব হলো একটা। আর একটা হলো যে মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য, ভালো রাখার জন্য আমরা তাহলে এই সাংস্কৃতিক জগতে যেতে পারি। তার ভিতরে অন্যতম হলো বই পড়া। এরপরে আরো অনেক আছে, আপনার কি বলে, সঙ্গীত, নাট্যকলা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক। তো সেদিকে কিন্তু আমাদের জাতিগতভাবে আমাদের যোগ করুন, কারণ আমরা সাংস্কৃতিক মনে জাতি না, যে কারণে ওদিকে আমাদের একটা কিন্তু ঘাটতি রয়ে গেছে। আর একটা হলো যে দেখবেন যে আমরা এই যে সুন্দর প্রকৃতি, এটা আমরা এই প্রকৃতির সাথে আমরা জাতিগতভাবে দেখেন, আমরা যে দক্ষিণাঞ্চলের মানে এই গোলার্ধে বাস করি, সেখানে আল্লাহ প্রকৃতিকে সুন্দর সুন্দর প্রকৃতি দিয়ে রাখছে, কিন্তু এগুলো কিন্তু আমাদের অন্তরকে একটু দোলা দেয় না। তো সেগুলো কিন্তু মানে এই যে প্রকৃতির কাছে যাওয়া নানান ভাবে, এটা সমুদ্র হতে পারে, আপনার গার্ডেনিং হতে পারে, আপনি পাহাড় হতে পারে, কত রকম প্রকৃতি আছে, সেগুলো আমাদের কিন্তু এই মনেরই। আর একটা হলো, আমি হুমায়ুন আহমেদের একটা নাটকে অসাধারণ একটা দৃশ্যপট উপস্থাপন করছিল, যে একটা ব্যক্তি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক, কিন্তু তার অন্তরে সুখ নাই। তা বলছে যে কেন? তো পরে বললো যে আমি পরে কোনোভাবেই আমার সুখ আসতেছে না। পরে আমি ভাবলাম আমার ওই অর্থ দিয়ে আমি কিছু গরিব মানুষের মুখে হাসি ফোটাই। তো দেখলো যে আমি খুবই খুশি। কেন? যে অন্যর মুখে যখন হাসি আমরা দেখতে পাই, তখন সবচেয়ে চিত্তটা, এই যে ফারহানা খান আজকে এখানে, আমরা কিন্তু তাকে পয়সা দেইনি, এটা কিন্তু তাকে তার চিত্তের খোরাকের জন্য এই কাজটা তিনি, আমার ধারণা যে উনি এখানে আসতেন। তো এইগুলো, এই যে ত্যাগের মনোভাবটাকে আনা, যে আমরা ভোগের থেকে ত্যাগ যে বড়, এগুলো বোঝা। আর একটা হলো যে আমরা সৌভাগ্যভাবে এখানে ধর্মের ব্যাপারটা সব ধর্মেরই একই ব্যাপার, যে এই ধর্মে ফারহানা খান বলছেন যে নিজেকে ভালো রাখা মনে করা, যে আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সব ব্যাপারে। কেন? আপনি এই যে পারস্যের কবি, সম্ভবত এটা মাওলানা রুমির ক্ষেত্রে, মাওলানা রুমি দেখছেন আমি পারস্যের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি, আমার একটা পায়ে জুতা নেই। তখন এই দুঃখ করতে করতে ঘর থেকে বাইরে গেছেন, যাই দেখেন যে প্রতিমধ্যে একজন ব্যক্তির পাই নাই একটা। তখন তিনি বলছেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে অনেক ভালো রাখছে, আমার দুটো পা ঠিক মতো আছে। এই বোধগুলো খুবই জীবনের জন্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ, যে আমাদের চারপাশে সুন্দর আছে, আপনার সন্তানটা সুস্থ, আপনার দেহটা সুস্থ, আপনি এই যে প্রকৃতি সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছেন, এই সবই আমাদের কিন্তু ভালো লাগার মানে মনের খোরাকের, যে আমি যদি অনুভব করতে পারি। আমাদের যে নাই আমাদের যে হলো না, এই বোধগুলো আমাদের তীব্র। কিন্তু এই যে আছে আমাদের চারপাশে সুন্দর, আপনার স্ত্রী আছে, আপনার সন্তান আছে, তাই না, এই আপনার দিন শেষে দুটো খাবারের সংস্থান আছে, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি আর একটা জিনিস বলে শেষ করি। বার্ট্রান্ড রাসেল হলো ব্রিটিশ ফিলোসোফার এবং জানেন উনি পদার্থবিদ, আবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সাহিত্যে, মানে নানান গুণে। এবং উনি
যে থিওরি অফ রিলেটিভিটি বই লেখক, এবিসি অফ রিলেটিভিটি, মানে অর্থাৎ বিজ্ঞানের উনি প্রচন্ড একজন উৎসাহী ছিলেন। উনি ওনার একটা বই লিখছে, অসাধারণ একটা বই, যে কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস, এটা বাংলায় পাওয়া যায় বাংলাদেশে। তো যাই হোক, উনি সেখানে এটা প্রস্তাবনা করছিলেন যে আমার এই বইটা দুই শ্রেণীর লোকের জন্য মোটেই না। একটা হলো যাদের সত্যিকার অর্থে ঘরে খাবার নাই বা জীবনে তাদের দুমুঠো খাবারের অন্য সংস্থান নেই, তারা এই বইটা পড়বেন না। আসলেই সত্য যে মিনিমাম খাবারটা তো জীবনের দরকার আছে। আর একটা হলো যে যারা মনে করেন যে অর্থবিত্ত ছাড়া জীবনের আর কিছু বড় কিছু পাওয়ার নাই, তারাও দয়া করে আমার বইটা পড়বেন না। তার মানে কি, উনি এখানে বুঝাতে চাইছে যে এই যে অর্থবিত্ত সারা জীবনে সুখ হওয়া যায় না, উনি এখানেই আনার চেষ্টা করতেন যে এই যে আমাদের ভিতর প্রতিযোগিতার মনোভাব। আমরা সাধারণত আমরা দেখুন উপরের দিকে তাকাই যে ওনার 5 তলা বিল্ডিং, কিন্তু আমার যে 3 তলা একটা বিল্ডিং আমি বসবাস করছি, যার একটা কুড়িয়ে ঘর নাই, তার থেকে যে আমি ভালো থাকতে পারি, এই বোধগুলো আমাদের সমাজে খুবই কম। যাই হোক, আমরা আসলে আপনার সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত, গর্বিত। কারণ হলো যে আমরা এই উন্নত বিশ্বে এখন সবাই আমরা শুধু প্রযুক্তির সাথে যুদ্ধ করতেছি, প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতেছি, আমরা চিত্তের সাথে, মনের সাথে আমরা এটিকে আমরা যত্নবান না। তো আপনি এই আমাদের যত্ন নেওয়ার জন্য অনেকগুলো সাজেশন দিয়েছেন, অনেকগুলো বিষয় আনছেন, আপনি আরেকজনকে সহযোগী আনছেন, সবগুলোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি যে আপনি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আপনি ভবিষ্যতে আমাদের আবার এই প্ল্যাটফর্মে এসে আরো কিছু বলবেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি একটু বেশি সময় নিলাম, এই জন্য বিশেষভাবে দুঃখিত। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ধন্যবাদ আপনাকে সারফরাজ ভাই। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ খান, আপনার মূল্যবান বেশ কিছু পয়েন্ট আউট করার জন্য এবং ফিলোসফিক্যাল পয়েন্টস অফ ভিউতে কিছু এক্সপ্লেইন করার জন্য। আচ্ছা, এখন চ্যাট বক্সে আমি মোহাম্মদ আশরাফুল আহমেদে যাওয়ার আগে আমি যাচ্ছি আহমেদ হোসেন চৌধুরী ভাই এই প্রশ্ন করেছেন, টু বোথ অফ ইউ, ডু ইউ ডু পার্সোনাল সেশন? আহমেদ ভাই, আপনি নিজে বলতে পারেন যদি আর কিছু বলতে চান, অ্যাড করতে চান, বা আপনি অ্যান্সার করতে পারেন। ফারহানা খান, আপনি অ্যান্সার করতে পারেন। ধন্যবাদ দুজন প্রেজেন্টারকে। রেজা, তুমি তো আমাকে বলতে দিও মনে হয় পরে। হ্যাঁ, পরে কনক্লুড করতে পারেন। এখন জাস্ট প্রশ্নের সাথে রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। আমার প্রশ্নটা ছিল যে আপনারা দুজনেই বিশেষ করে ফারহানা এবং রেশমি দুজনকে আর কি, আপনারা কি পার্সোনাল সেশন করেন? মানে পার্সোনালি যদি কেউ আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে চায়। থ্যাংক ইউ আহমেদ চৌধুরী ভাই। আমরা দুজনে পার্সোনাল সেশন কন্ডাক্ট করি, স্পেশালি আমি আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, কিন্তু নট ফর মানি। আমি যে সেশনগুলো নিয়েছি তার কোনোটার জন্য আমি চার্জ করিনি, এটা ফ্রি। এটা আসলে মানুষকে হেল্প করার জন্য। কেউ যদি কোনো ওরকম সমস্যার মধ্যে থাকেন, যার সাপোর্ট লাগবে, কাউন্সেলিং লাগবে বা গাইডেন্স লাগবে, তো সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, কিন্তু এটা টাকার জন্য না, এটা পুরোটাই ফ্রি। অনেক ভালো লাগলো যে এই যে প্যাশন থেকে যে করতেছি এবং আমরা যে কানেক্টেড হতে পারতেছি, যে ফারহানা খান ওনাদের মতো এক্সপার্টদের সাথে যে আমরা কানেক্টেড হতে পারতেছি, এটি আমি মনে করি যে বি ওয়ার্ল্ডের সাকসেস আমরা পাচ্ছি। তো আমরা যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেন করার জন্য। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, ইউ ক্যান রেজ ইউর কোশ্চেন। Thank you, Raja Bhai, for giving me this opportunity. My question is, when we work in daily basis, we have to work with many of our colleagues at different levels and different types of colleagues. And especially when we have the meetings also, in the meeting, there are different types of people in different categories. So what happens usually, when a group discussion is going on, the discussion goes in many directions. Sometimes there are few discussions which doesn't go the same way as someone else wants to be, or the opinion of one guy goes against the other guy. So there are always some people who can't ignore this one or accept this one, even though it is sensibly correct. So this happens in meeting discussions, in daily working hours. So this has anything to do with the stress, or it's just a normal human behavior? What is your perspective on this?
or how if this is there as a colleague or as a member of a team, is there anything that the team members can do? Well, if you don't mind, what's your position in there? I'm working as a team leader for a design company. Okay, in that case, I think you can talk to him personally and try to figure it out if there's any triggers or any problem he's been facing. And you can just you can just let him know how you want your meeting to be conducted and what should be everyone's role. So we can just talk to him face to face privately. I mean, because my question is quite general, it's not for any specific person. Means in every meeting, there is always somebody. I find that with the same attitude means sensibly can't accept what is happening. So, is there any specific session or specific actions to be can be taken to resolve this type of problem? Yeah, there are some people who always are sensible, but always, out of 10, there are 2-3 people so like that. You'll find this kind of people everywhere, wherever you go, and you have to cope with it. Definitely, definitely, maybe this kind of people. It depends. Actually, I'm sure these kind of people are facing some sort of stressful situation. But maybe would be the best idea as a team leader. You can talk, if you can talk to him privately. Okay, thank you. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফুল আলম আপনার মূল্যবান প্রশ্ন করার জন্য। তো আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা রেজ করতে পারি, আদারওয়াইজ ওকে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ভাই, ইউ ক্যান রেজ ইউর কোশ্চেন। রেজা ভাই, আমি প্রথমেই অ্যাপোলজি যে আমি আজকে আসলে প্রোগ্রামটার মূল অংশটাতেই থাকতে পারিনি। When I joined, it was the just question answer session was going on. The time আমি সবার মতামত দেয়া থেকে বুঝতে পেরেছি it was a very wonderful program. আমি আশা করি যে যদি এটার কোনো ভিডিও থাকে, আমি হয়তো বা যদি কোনো স্ক্রিপ্ট থাকে, ইন্টারেস্টেড টু গো থ্রু। আমি যে জন্য হ্যান্ড রেজ করেছি সেটা হলো টু অ্যাড্রেস মিস্টার আশরাফুল আলমস ইস্যু। আমাদের স্পিকার অলরেডি জিনিসটা অ্যাড্রেস করেছেন, বাট আমি জাস্ট ওখানে একটু কমপ্লিমেন্ট করতে চাই। সেটা হলো আমরা সবসময় যাকে টার্গেট করছি ইন এ মিটিং, সামওয়ান ইজ প্রবলেমেটিক, সুতরাং আমরা মনে করছি যে তাকে কাউন্সেলিং করা দরকার, তার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা দরকার, বা তাকে আর একটু ঠিকভাবে অফিসে আসা উচিত, এটা সেটা। আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, হোয়াট ইজ হিজ এক্সপেকটেশন ফ্রম মি অর আদার্স ইন দি টিম, এইটা আমরা যাচাই করেছি কিনা। মানে আমি রেসপন্সিবিলিটি যদি আমার শোল্ডারে নেই, তাহলে আমি জিনিসটাকে আবার অন্যভাবে দেখতে পাবো। দি ওয়ে আই বিহেভ, দি ওয়ে আই প্রেজেন্ট, দি ওয়ে আই কমিউনিকেট, ওয়েদার do those fit with the person that we are talking about? তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম কিন্তু নট দি পারসন, প্রবলেম হলাম আমি তখন, যে আমার সম্পর্কে ওনার পার্সপেক্টিভটা কি, সেই পার্সপেক্টিভটা জায়গাটা যদি চেঞ্জ করা যায়। সেকেন্ড হচ্ছে মিটিং ইজ এ কমিউনিকেশন, ইটস এ কমিউনিকেশন ইভেন্ট। সো কমিউনিকেশনের অনেক চ্যানেলগুলো রয়েছে। সো দেয়ার আর নোন 8 চ্যানেলস। তো আপনি হয়তো দেখেন আমরা যখন মিটিং করি একজন হয়তো অভ্যস্ত 1-2টা চ্যানেল শুধুমাত্র ইউজ করে। সো ইফ এ পারসন ইউজেস দি মাল্টিপল চ্যানেলস অর অল্টারনেটিভ চ্যানেলস, দ্যাট মে ইমপ্রুভ দি সিচুয়েশন। সো থ্যাংক ইউ, দিস ইজ মাই কমেন্ট। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ভাই, আপনার মূল্যবান, আপনি এই বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ আমি জানি। আপনার যে রিপ্লাই করেছেন, এটা আমার ধারণা এটা সবাই ফেস করতেছে, নট অনলি আশরাফ, সবাই ফেস করতেছে, এবং এটা আমাদের একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। তো অন্য কারোর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা কনক্লুশনে যেতে পারি।
আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? I think no. So now we can go in for conclusion. আমি এখন ইনভাইট করতেছি যে আমাদের আবুধাবির যে আমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং আমাদের সবার প্রিয় মানুষ হিসেবে বলি বা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বা প্রফেশন বলি যে ইজাজ কলিম, ইঞ্জিনিয়ার ইজাজ কলিম ভাই, আপনি যদি আজকের যে সেশন এর উপর যদি সংক্ষিপ্ত একটু বক্তব্য রাখতেন। Assalamu alaikum and good evening. First of all, my heartfelt congratulations to Farhana Khan for her brilliant presentation. Of course, supported by Miss, I hope, Rashma. Rashmi, I'm sorry for this. Yes. And Engineer Rezaur Rahman, always as usual, spontaneously and with full efficiency holding this platform very well. আমি বিস্তারিত কিছু বলবো না, সংক্ষিপ্ত একটা কথা বলতে চাই। দেখেন, অফকোর্স আই এম নট এ স্পেশালিস্ট ইন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট অর মেন্টাল হেলথ ইস্যুস। মানুষের জীবনে অ্যাম্বিশন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকাটা প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপনার জীবনে যতটুকু আছে বা আপনি যতটুকু অর্জন করেছেন, আপনি এটা নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অ্যাকচুয়ালি। আপনি যদি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ সৃষ্টিকর্তা আপনাকে পাঠিয়েছে, আই এম টেলিং ইররেসপেক্টিভ অফ এনি রিলিজন, সৃষ্টিকর্তা আপনাকে পাঠিয়েছে একটা অবজেক্টিভ নিয়ে, অ্যান্ড হি নোস ইউ ক্যান ডু সামথিং। আপনি আপনার যেটুকু অর্জন, যেটুকু আপনার অ্যাভেলেবিলিটি আছে, তার মধ্যে দিয়ে আপনি খুশি থাকার চিন্তা করেন। আপনি ডোন্ট গো ফর কম্পারিজন। আপনি আপনার চতুর্দিকে দেখেন, আপনার চেয়েও অনেক মানুষ অনেক দুস্থ অবস্থায় আছে, কিন্তু অনেকে কিন্তু আপনার চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। সেই দিক দিয়ে কম্পেয়ার করলে আপনি দেখবেন যে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে কত সুন্দর, কত ভালো লাগছে কিন্তু। আর জীবন যখন একটা আছে, জীবনের সমালোচনা প্রশংসা থাকবে। মানুষ আপনাকে প্রশংসা করবে, মানুষ আপনাকে ক্রিটিসাইজও করবে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দিস। আপনার যদি কারো কথা পছন্দ না হয়, আপনি তার সাথে আর্গুমেন্টে যাবেন না, জাস্ট অ্যাভয়েড দেম। 8-10 মানুষ, 8-10 বন্ধু আপনার সার্কেল থেকে চলে গেলে কিছু হবে না। পৃথিবীটা অনেক বড়, আপনার কাছে কিন্তু অনেকেই চলে আসবে, কিন্তু জীবনটা কিন্তু খুবই মূল্যবান। মনে রাখবেন, সৃষ্টিকর্তা আপনার মূল্যবান জীবনটা আপনাকে দিয়ে গেছে, কিন্তু ইটস নট ফর আদার্স, ইট ইজ অনলি ফর ইউ, ইট ইজ ইয়োর্স। এটা শুধু আপনার, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু লিভ ইট দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট, অ্যান্ড দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর, ইউ ক্যান ডু ইট। ইউ উইল গেট ইউর ডেস্টিনি অন দ্য সেম ডিরেকশন, অন দ্য সেম ওয়ে। নিজের কনফিডেন্সটা রাখবেন, শুধু দুইটা জিনিস মনে রাখবেন, সজ্ঞানে কারো ক্ষতি করবেন না, কোনো অন্যায় করবেন না, কারণ এই জিনিসগুলা কিন্তু আপনাকে সারা জীবন তাড়া করবে কিন্তু। সুতরাং এটা আমার স্মল অ্যাডভাইস, জাস্ট মাই এজ স্পিক্স ফর মি, দ্যাটস অল। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এই ধরনের প্রেজেন্টেশন আরও আসুক, অবশ্যই আমি চেষ্টা করব জয়েন করার জন্য। অনেক সময় হয়তো প্রিঅকুপাইড কিছু কমিটমেন্টের জন্য পারি না, তারপরেও বেস্ট অফ লাক টু এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার ইজাজ কলিম ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। তো আমরাও চাই যে ফারহানা নিসার খান, it is not only the first one, I believe we want her session more often. Okay, I will keep in touch with the Farhana Khan and we expect more session will come up. এখন আমি সবার শেষে সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ হোসেন চৌধুরী, আমাদের সবার প্রিয় এবং নেতৃস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ হোসেন চৌধুরী, আপনি আপনার কনক্লুশন বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি প্রথমে আমি পরিচয় দিতে চেষ্টা করি আমার। ইউএইতে ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটি আমাদের যারা আছে, মোটামুটি আমি জানি যে সবাই আমাকে চিনে এবং সবার কাছে আমি মোটামুটি পরিচিত।
আর যারা ইউএই বাইরে থেকে জয়েন করেছে তাদের ইয়ের জন্য আমি চুয়েট থেকে আমি গ্রাজুয়েশন করা ঠিক অনেক আগেই। আমি পিডিবিতে জব করতাম এক সময়, ওখান থেকে আমি আবুধাবিতে আসি। ফ্রম 1990 আমি আবুধাবিতে আছি ঢাকা ট্রান্সমিশন, আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমার বাড়ি চট্টগ্রাম। আমি এই সেশনে রেজাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আমরা আরো আগেও অনেক ইনভাইটেশন পেয়েছি, বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে আমরা জয়েন করতাম না। বাট রেজার উদ্দেশ্যে বলছি যে আবু তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি, আমি এক সময় দেখলাম যে অনলাইন প্রেজেন্টেশনে 51 বা 53 এরকম ইয়া ছিল। এটা কিন্তু খুবই অবিশ্বাস্য একটা বিষয়, অনলাইন এরকম একটা সেশনে এত মানুষ জয়েন করে। রেজা এই যে 3 বছরে যেটাকে একটা মহাযজ্ঞ করে ফেলেছে, এই জন্য রেজাকে ধন্যবাদ। এবং ভবিষ্যতে আমাদের পুরো সাপোর্ট এই রেজার প্রতি থাকবে, এটা আমাদের কমিটমেন্ট। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফারহানা নেসার খানকে এবং থ্যাংক ইউ টু রেশমি and as a beautiful presentation. নর্মালি আমরা অফিস থেকে আমাদের এরকম মেন্টাল হেলথ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিফারেন্ট লেভেলের আমরা ট্রেনিং পেয়ে থাকি, বাট দিস ইজ, আই ক্যান টেল, দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট I attended so far, and thank you very much for Farhana for that. And to Rashmi, in one point actually I got sleepy actually in your practical session. Thank you very much for that. আমি জাস্ট আমি বোর করতে চাই না, এত বিউটিফুল একটা প্রেজেন্টেশনের পর আমি শুধু বলতে চাই যে আমরা যারা 70-তে আমরা বড় হচ্ছিলাম, আমরা যারা 80-র মানুষজন, যারা আমরা তখন ইয়াং ছিলাম, আমাদের জন্য মেন্টাল হেলথ বা স্ট্রেস এইসব কোনো বিষয় ছিল না, কারণ আমাদের পুরো জীবনটাই ছিল স্ট্রেসের মধ্যে। আমাদের কোনো মোবাইল ছিল না, কাউকে কল, কোনো টেলিফোন ছিল না। আমরা যদি বিদেশে যদি কাউকে কল করতে হলে আমাদের এক্সচেঞ্জে গিয়ে 3 ঘন্টা দাঁড়াই থেকে আরো 2 ঘন্টা ওয়েট করে তারপর হয়তো 2 মিনিট 3 মিনিট কথা বলা যেত। সেই সময় থেকে আমরা এই যুগে চলে আসছি, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল কমিউনিকেশন আমাদের জন্য, সুতরাং আমাদের জন্য স্ট্রেস কোনো বিষয় না। আমাদের জন্য এখনো যে কোনো সমস্যা আসলে সেটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ, সেটা হচ্ছে আমাদের বেঁচে থাকার অসৎ, যে দিস ইজ টু ডু সামথিং ফর দ্য লাইফ। বাট এখন আমরা দেখি আমাদের ছেলে মেয়ের জন্য বা এই জেনারেশনের জন্য যে বিশাল প্রবলেম, দেয়ার লাইফ বিকামিং মিজারেবল। এবং আমরা দেখি যে ওয়ার্ল্ডের সব বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু মেন্টাল হেলথ, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এগুলো বিশাল ডিপার্টমেন্ট করে বসে আছে, গ্রাজুয়েশন দিচ্ছে, মাস্টার দিচ্ছে, পিএইচডি দিচ্ছে। ইভেন আমার নিজের ছেলে কানাডিয়ান একটা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করতেছে মেন্টাল হেলথের। এবং সবাইকে বলতেছি, সে আজকেই সে পুরো একটা প্রেজেন্টেশন ছিল আমেরিকার কোন একটা স্টেটে মেন্টাল হেলথের উপর। He finished his graduation and he's doing his masters. He's trying to do his admitting for the mental health university for the masters and PhD. আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে শোনার জন্য এতক্ষণ। Thank you very much again, Farhana and Rashmi. Thank you very much. And Reza. Okay, thank you very much, Engineer Ahmed Hossain Choudhury, for your inspiring statement and speech. And we really feel that when we will get the gratitude from you and other senior engineers. And once again, thanks a lot to Farhana Khan, today's presenter, and co-presenter Rashmi Kuelho. And we'll be in touch with this year presenter and co-presenter when we expect more session from you. So now we are going to conclude the session formally, and thanks to all participants and attendees who joined. And you are the attendees are the key strength of B-World. And you know that every week Saturday we conduct the session,
and welcome to join the next session on Saturday. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone.